Next topic in sound is characteristics of musical sound. Characteristics of a musical sound. So already we learned that sounds can be roughly classified as musical sounds and noises. In 8th class only we learned about the sound classified is a musical sounds and noises sounds. The sound which is produced presenting effect on the ear are called the musical sounds. The sound which are unpleasant effect is called noises. So already known that music and noises. So which sounds are pleasant to hear are called music. Which sound are unpleasant to hear are called noises. That already discussed in the 8th class only. So here there are three characteristics by which we can distinguish a musical note from the other. One are three characteristics are there. One is pitch. Second one is the loudness. Third one is the quality. So these are the three characteristics. We'll discuss the first one, pitch. What is the pitch? So generally sound of mosquito is shrill, while sound of lion is growl. Mosquito sound వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉంటుంది, shrill గా ఉంటుంది, కీచు గొంతు అంటే. సో వైల్ లయన్ యొక్క సౌండ్ వచ్చేసి గ్రౌల్ గా ఉంటుంది, గర్ర అని. సో ఫీమేల్ వాయిస్ ఈజ్ shriller than the male voice. Female voice is more shrill than male voice. ఎక్కువ అంటే లేడీస్ ఇది ఎక్కువ shrill గా కీచు గొంతుగా ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ pitch is the characteristics of sound which distinguishes between the shrill sound and growling sound. Pitch అనేది ఏంటంటే గ్రిల్ సౌండ్ కి, shrill sound కి, growl sound కి, shrill sound కి, growl sound కి, GROWL growl sound కి డిఫరెన్స్ చెప్పేటువంటిదే pitch అని చెప్తారు. That distinguishes between shrill and growl sounds. Actually pitch of sound is a sensation conveyed to our brain by the sound waves falling on our ears. సో యాక్చువల్గా పిచ్ అంటే ఏం చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ మన ఇయర్స్ నుంచి మన ఇయర్స్ మీదకి వచ్చినటువంటి సౌండ్ని బ్రెయిన్కి కన్వే చేసేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ పిచ్ అని చెప్పచ్చు. విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ డైరెక్ట్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ సౌండ్ వేవ్స్. ద గ్రేటర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మ్యూజికల్ నోట్ హయ్యర్ ఇస్ ద పిచ్. ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూజికల్ నోట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే కనుక పిచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో యాజ్ సోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ దేర్ ఇస్ దేర్ sounder of lower pitch, higher sounder of higher pitches. If pitch is more means sound pitch means frequency will be more. The greater frequency means called higher pitch will get. So pitch తక్కువగా ఉంటే కనుక frequency తక్కువగా వస్తుంది అన్నమాట. So generally in musical terms the pitch of the note determines the position of the note on the musical scale which is denoted as shown in the figure. The సరిగమ పద్ధతి in Telugu is there now. So frequency సరిగమ ఆకో that is S వచ్చేసి SESR 256 hertz and as shown in the figure which is there, and V వచ్చేసి 288 hertz, గా వచ్చేసి 320 hertz, మా వచ్చేసి 341.3 hertz, పా వచ్చేసి 384 hertz, డా వచ్చేసి 426.7 hertz, నీ వచ్చేసి 480 and సా వచ్చేసి once again repeating 512 hertz. So second time repeating means 256 double M 5 times. So that is the tuning fork mainly set is prepared based on the above frequencies. Tuning fork also based on the musical note frequency. So that is about the pitch. Second one is loudness. So what is the loudness? So if you strike a school bell lightly, we will get the soft sound. మనం ఒక స్కూల్ బెల్ ని లైట్ గా కొట్టినామంటే సాఫ్ట్ సౌండ్ అని పడుతుంది. అలానే అదే సౌండ్ స్కూల్ బెల్ని లౌడర్గా కొడితే, గట్టిగా కొడితే యూ కెన్ గెట్ లౌడ్ వాయిస్, పెద్దగా వాయిస్ వచ్చేస్తుంది. సో ద రీజన్ ఫర్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ కాల్డ్ ద లౌడ్నెస్.
ఆ రీజన్ ఏంటిది అక్కడ అంటే ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినటువంటి ఇంటెన్సిటీతో పాటుగా చేంజింగ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీలో మార్పు వస్తుంది అక్కడ. సో లౌడ్నెస్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే లౌడ్నెస్. సో లౌడ్నెస్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ as ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది సెన్సేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్. మన ఇయర్లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి డిగ్రీ ఆఫ్ సెన్సేషన్ని ఇక్కడ లౌడ్నెస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ద లౌడ్నెస్ ఆర్ సాఫ్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎ సౌండ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బేసికలీ బై ఇట్స్ ఆంప్లిట్యూడ్. ఆంప్లిట్యూడ్ని బేస్ చేసుకొని లౌడ్నెస్ సౌండ్ సాఫ్ట్ సౌండ్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సౌండ్ వేవ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫోర్స్ విత్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మేడ్ టు వైబ్రేట్. సో జనరల్గా ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సౌండ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అని చెప్తున్నానంటే ద ఫోర్స్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మేడ్ టు వైబ్రేట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని వైబ్రేషన్ చేయడానికి ఏ ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ తయారైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద వైబ్రేట్, దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది. సో యాజ్ సోన్ ఇన్ ద ఫిగర్, లౌడర్ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి ఆంప్లిట్యూడ్ మోర్, సాఫ్ట్ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి లెస్, ఆంప్లిట్యూడ్ ఆల్సో విల్ బి లెస్. ఆంప్లిట్యూడ్ విల్ బి లెస్ ఫర్ లౌడర్ సౌండ్. అంటే ఎక్కువ సౌండ్ వచ్చినటువంటి దానికి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువ సౌండ్ వచ్చినటువంటి దానికి ఆంప్లిట్యూడ్ తక్కువగా ఉంటుంది. The amplitude of the sound wave in the greater than the amplitude of sound wave in the figure AB and are shown in the figure. So the graph in figure represents the louder sound and the graph table represents the softer sound. So generally loudness will measured in the decibels. దీన్ని దేనిలో మెజర్మెంట్ చేస్తారంటే డెసిబుల్స్లో మెజర్మెంట్ చేస్తారు. సౌండ్ని లౌడ్నెస్లో డెసిబుల్స్లో మెజర్మెంట్ చేస్తారు. ఇట్ సిగ్నిఫైస్ ద సౌండ్ ప్రెజర్ లెవెల్. డెసిబుల్స్ అనేటువంటిది లౌడ్నెస్ అనేది ఎంత ప్రెజర్లో ఉందని చెప్పేటువంటిది. జనరల్లీ హ్యూమన్ ఇయర్స్ కెన్ పికప్ ద సౌండ్స్ 10 decibels to 180 decibels. కెన్ పికప్ ద సౌండ్స్ నాట్ హియరింగ్ 10 decibels to 180 decibels వరకు పికప్ చేసుకోగలరు. ద లౌడ్నెస్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ నార్మల్ ఇఫ్ ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 50 decibels to 60 decibels. నార్మల్ సౌండ్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎంతవరకు అంటే 50 నుంచి 60 లోపల ఉంటే నార్మల్ సౌండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ క్యాన్ టాలరేట్ ద లౌడ్నెస్ ఆఫ్ అప్ టు 80 decibels. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంతవరకు టాలరేట్ చేసుకోగలరు, ఎంతవరకు వినగలరంటే అప్ టు 80 decibels. 80 decibels సౌండ్ వరకు వినగలరు. మోర్ దాన్ 80 decibels కనుక సౌండ్ వస్తే ఇట్ విల్ బి పెయిన్ఫుల్ అండ్ కాజెస్ ద హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మోర్ దాన్ 80 decibels means it will be painful and may get hearing problems. Hearing problems రావచ్చు. may get the hearing problems. So the decibel of level of the jet engine taking 120 decibels taking off జెట్ ఇంజన్ టేకింగ్ ఆఫ్ టైంలో 120 decibels సౌండ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ డేంజర్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో కాబట్టి అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తుంటారు. దేర్ఫోర్ వర్కింగ్ పీపుల్ నియర్ ద ఎయిర్ బేస్ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఇయర్స్ బై యూజింగ్ ద ఇయర్ ప్లగ్స్. సో అదర్వైజ్ ఇట్ మే లీడ్ టు హియరింగ్ లాస్ ఆల్సో. అండ్ లిజనింగ్ టు వెరీ లౌడ్ మ్యూజిక్ త్రూ ఇయర్ ఫోన్స్ ద్వారా MP3 సాంగ్స్ పెట్టుకొని వినడం అనేది ఇయర్ ఫోన్స్ ద్వారా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజర్ టు ద children. So don't hear like because of more voice, because the loudness of sound means high energy is delivered to the our ears directly. Hence we should be very careful when listening the music through earphones. Earphones ద్వారా వింటున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్వాలిటీ. So we might have noticed that different sounds produced by different instruments like tabla, piano, violin, flute, etc. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సౌండ్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సౌండ్స్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్. సో ఆ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి మనం క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ విచ్ ఎనేబుల్స్ us to distinguish between musical notes emitted by different musical instruments or voices even though they have the same pitch and loudness. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటున్నాం అంటే మ్యూజికల్ నోట్స్కి ఎమిటెడ్ ద్వారా వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి వాయిసెస్కి
మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్తుంది. సేమ్ పిచ్ ఉన్నప్పటికి కూడా లౌడ్నెస్ సేమ్ ఉన్నప్పటికి కూడా అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ డిఫరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డిఫరెంట్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. Hence, the quality of note depends on its waveform. So, as shown in the figure, a graphical representation of a sound waves produced by a tuning fork, violin, and piano playing the same note, and the fundamental frequency adjusts 440 Hz with equal loudness, amplitude same. So, but the waves are different. So, waves different unte quality చూపిస్తుంది డిఫరెంట్గా, పిచ్ అనేది సౌండ్ అనేది రాస్తుంది. సో దట్ ఇస్ నెక్స్ట్ టాపిక్, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్.